நிறைத்த அருள் தந்தை சாமுகிதையன் அவர்களுக்கு நன்றி. நாளிலே அவையில் வீற்றிருக்கும் அனைத்து சிறப்பு விருந்தினர்களையும் வரவேற்கும் தருணம். தன் கருணை கலந்த அன்பாலும் பல நற்செயல்களாலும் சீரிய சிந்தனைகளாலும் உயர்ந்த நம் தஞ்சை மறைமாவட்ட ஆயர் மேதகு டி. சகாயராஜ் அவர்களை அனைவரையும் வரவேற்க அன்புடன் அழைக்கின்றோம். அன்புக்குரியவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். அருள் தந்தை சாமுகிதையன் போல பாடும் திறன் இருந்தால் பாடியே வரவேற்கலாம் அனைவரையும். தமிழகத்தில் வெகு சில நாட்களே இத்துணை இதமான நாட்களாக இருக்கும். ஒரு இதமான தட்பவெப்பம் நிலவக்கூடிய இந்த நாளில் பெருமழைக்கு மத்தியிலும் பெருமகிழ்வோடு நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம். இறையியலை உரத்து சிந்தித்தவர்களை, இறையியலை நடைமுறை இறையியல் ஆக்கியவர்களை, பொதுவெளி இறையியல் பேசி பொதுவெளியில் அந்த இறையியலை நடைமுறைப்படுத்தியவர்களை கொண்டாடக்கூடிய தருணத்தில் நாம் இங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம். உங்களை வரவேற்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். எம் தஞ்சை மறை மாவட்டத்திற்கும் இந்த அன்னையின் திருத்தலத்திற்கும் உங்கள் அனைவரையும் பெருமகிழ்வோடு வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். மேன்மைமிகு கருதினாளாக, மேதகு பேராயராக, மேதகு மேனாள் ஆயர்களாக, இந்நாள் ஆயர்களாக, அருள் தந்தையர்களாக, அருள் சகோதரிகளாக, அன்பு சகோதர சகோதரிகளாக கூடி வந்திருக்கிறோம். நம் இறையியலை கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், பொதுவெளி இறையியலுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிற விதமாக, எனிதிங் தட் கன்சர்ன்ஸ் ஹியூமனிட்டி கன்சர்ன்ஸ் அவர் தியாலஜி என்று. ஆக மக்கள் சார்ந்த அத்துணையும் நமது நடைமுறை இறையியலே, நமது பொதுவெளி இறையியலே. அத்தகைய பெரும் சிந்தனையாளர்களாக, இறையியல் சிந்தனையாளர்களாக நாம் இங்கு கூடி வந்திருக்கிறோம். உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். முதலாவதாக நமது மிகுந்த மதிப்புக்குரிய ஒரு விருந்தாளியாக, தலைமை விருந்தினராக இந்த நாளில் நம்மிடையே வந்திருக்கக்கூடிய மேன்மைமிகு கர்தினால் சார்லஸ் போ அவர்களை வரவேற்க விரும்புகிறேன். அவருக்காக ஆங்கிலத்தில் ஒரு சில வார்த்தைகளை அவரை குறித்து உங்களுக்கு அறிமுக வார்த்தைகளாக சொல்லுகிறேன். Recognizing his exceptional dedication and wisdom, the Holy Father Francis elevated the Archbishop of Yangon, Myanmar, Charles Maung Bo, to the rank of Cardinal in the Roman Catholic Church in the consistory of February 14, 2015. During his historic visit to Myanmar in 2017, Pope Francis witnessed firsthand the extraordinary leadership of the Cardinal present among us today. At a time when his country was grappling with extreme poverty and authoritarian rule, he stood as a beacon of hope for both the church and the nation. With his vast experience and deep pastoral sensitivity, Cardinal Bo was entrusted with significant responsibilities, the universal church as well. He has been appointed to serve as a member in the Dicastery for Evangelization, the Dicastery for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life, the Dicastery for Promoting Integral Human Development. These appointments are a testament to his remarkable ability to engage with complex global challenges while remaining deeply rooted in his mission to serve the people of Myanmar. Even amidst his tireless service to the homeland, Cardinal Bo was chosen to lead the Federation of Asian Bishops Conferences, FABC, as its president. Under his dynamic leadership, the FABC has been revitalized, inspiring the Church in Asia to navigate contemporary challenges with creativity and courage. His tenure has been marked by his unwavering advocacy for human rights and peace, a strong commitment to environmental justice, and his dedication to amplifying the voices of the marginalized communities, including the persecuted Christians, migrants, refugees, and indigenous peoples. His vision for a synodal church has fostered greater unity and inclusivity, and he has consistently highlighted Asia's distinctive contributions to the global church. Cardinal Charles Bo is truly
a lodster for the Catholic Church in Asia. His life and leadership set a shining example for all of us, bishops, priests, the religious and the people of God, calling us to follow in his footsteps as witnesses of hope, compassion and unwavering faith. On behalf of you all, I extend a very warm welcome to His Eminence Cardinal Charles Bo. So welcome. பாண்டிச்சேரி கடலூர் பேராயர் மேதகு கலிசுஸ் அவர்களையும் இந்த வேளையில் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக அன்போடு இந்த நிகழ்வுக்கு வரவேற்கின்றேன். தமிழகத்தின் ஒரு தலைசிறந்த இறையியலராய் வளவந்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் கிறித்தவ இயல் துறையின் தொடக்க கால வழிகாட்டிகளாக, பிறகு அதன் தலைமை வழிநடத்துனராக இருந்து வழிநடத்திய பேராசிரியர் ஃபெலிக்ஸ் வில்ஃப்ரெட் எனக்கும் கூட பேராசிரியராக இருந்தார். என்னுடைய முனைவர் பட்ட படிப்புக்கான முதல் வழிகாட்டியும் அவரே. ஒரு பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஆளுமை, எப்போதும் உழைப்பு என்பதை, பல நேரங்களில் அறிவுசார் உழைப்பு உண்டு, உடல்சார் உழைப்பு உண்டு, அறிவும் உடலும் சார்ந்த உழைப்பும் உண்டு. தந்தை அவர்கள் எப்போதுமே அறிவும் உடலும் சார்ந்த உழைப்பில் ஈடுபட்டிருந்த ஒருவராக பார்க்கிறேன். நான் அவருக்கு கீழே படித்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அடிக்கடி அவரை பார்த்திருக்கிறேன். எப்போது உறங்க செல்வார், எப்போது எழுந்து படிப்பார் என்பதே தெரியாது. அவருடைய அறையில் நுழைந்தீர்களானால் மேசை முழுக்க புத்தகங்களாகத்தான் இருக்கும். நேற்று முன்தினம் வெளியிடப்பட்ட புத்தகம் எந்த நாட்டில் வெளியிடப்பட்டிருந்தாலும் அது ஒரு மேசையில் இருக்க பார்த்துருக்கிறேன். அப்போது கேட்டிருக்கிறேன், எப்போது இவற்றை படிக்க உங்களுக்கு நேரம் உண்டு, எப்போது இதை அசை போட்டு புத்தகங்களாகவோ எழுத்துக்களாகவோ கொண்டு வருகிறீர்கள் என்று கேட்டபோது ஒரு முறை சொன்னார், பகல் முழுக்க வாசிப்பேன், இரவு கொஞ்ச நேரம் தூக்கம், அடுத்த நாள் 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து விடுவேன், காலையில் நடைபயில போகிற போதே முதல் நாள் வாசித்த சிந்தனைகளை எல்லாம் அசை போட்டு அதை நமது இந்திய வழியில் மக்களுக்கு சொல்வதற்கு, தமிழ் மொழியில் சொல்வதற்கு முயற்சிப்பேன். அடுத்த நாள் உட்கார்ந்து முதல் நாள் படித்தவற்றின் அந்த அடிப்படையில் என் சிந்தனைகளையும் சேர்த்து புதிய நூல்களாகவோ புதிய கட்டுரைகளாகவோ படிக்கிற வழக்கம் என்று சொன்னார். ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன். ஐ கேன் only admire him though I am not able to imitate him. So our best felicitations to Father Felix Wilfred here. அவர்தான் இந்த அரங்கம் இப்படி கூடி வருவதற்கு ஒரு முதன்மை காரணமாக இருக்கக்கூடிய தந்தை அவர்கள். இந்திய இறையியலுக்கு, தமிழக திரு அவைக்கு, உலகளாவிய திரு அவைக்கு தந்தை அவர்கள் செய்யக்கூடிய எல்லா பணிகளையும் பாராட்டி பெரும் மகிழ்வோடு இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க வந்திருக்கக்கூடிய, இந்த பெருமழைக்கு மத்தியில் வந்திருக்கக்கூடிய நமது மேனாள் ஆயர் பெருமக்கள் இருக்கிறார்கள். கோட்டார் மேனாள் ஆயர் பீட்டர் எமிஜியூஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். தூத்துக்குடி மேனாள் ஆயர் யுவான் அம்புரோஸ் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சிவகங்கை இந்நாள் ஆயர் வணக்கத்துக்குரிய ஆனந்தம் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். சேலம் ஆயர் சிங்கராயன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். கும்பகோணம் ஆயர் அண்ணன் அமிர்சாமி வந்திருக்கிறார்கள். ராய் உங்கள் அனைவரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். நான் சொன்னது போல இறையியலுக்கு தங்களையே முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்ட, தமிழக திரு அவைக்கு தங்களாலான எல்லா பணிகளையும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புமின்றி செய்து சிறந்திருக்கிற சான்றோர் பெருமக்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அத்தனை பேரையும் இந்த நிகழ்வுக்கு வருக வருக என்று அன்போடு வரவேற்கின்றேன். அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் இன்னும் நிறைய பேச இருக்கிறார்கள், அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறார்கள். யாருக்கும் நான் அறிமுகம் கொடுக்க தேவையில்லை. ஆக அவர்களுக்கு இடமிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை இங்கு கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று அன்போடு அழைத்து இடம்பெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். மேதகு ஆயர் அவர்கள் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கர்தினால் சார்ல்ஸ் போ அவர்களுக்கு முதலாவதாக பொன்னாடை போர்த்தி ஏலக்காய் மாலை அணிவித்து கௌரவப்படுத்துகிறார்கள். வேளாங்கண்ணி பேராலய திருத்தலத்தின் அதிபர் தந்தை அவர்களை மேடை கண்போடு அழைக்கிறோம். மேமிகு புதுச்சேரி கடலூர் பேராயர்
பிரான்சிஸ் கலிஸ் அவர்களுக்கு திருத்தல பேராலய அதிபர் தந்தை அவர்கள் பொன்னாடை போர்த்துகிறார்கள். உதவி அதிபர் மற்றும் பங்கு தந்தையாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற அருட்பணி அற்புதராஜ் அடிகளார் என்போடு அழைக்கின்றோம். முனைவர் அருட்பணி ஃபெலிக்ஸ் வில்ஃப்ரெட் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி கௌரவிக்கிறார்கள். பாசமிகு தஞ்சை ஆயர் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்த மேமிகு கர்தினால் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். We cordially invite His Eminence Cardinal Charles Bo to present a shawl to His Excellency Most Reverend Dr. T. Sahayaraj, the Bishop of Tanjavur. வந்திருக்கின்ற அனைவரையும் வரவேற்ற மேதகு ஆயர் அவர்களுக்கு நன்றி. பொது நலனில் அதிக அக்கறையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் கொண்டவரான ஆர்.கே. சாமி என்று அனைவராலும் அறியப்படும் முனைவர் ஆர்.